الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا نزال أيها الإخوة الأكارم في باب بر الوالدين وصلة الأرحام. قال النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص، وقال: يا بني عبد شمس، يا بني كعب بن لؤي، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة ابن كعب، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب، أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة، أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. رواه مسلم. قوله ببلالها هو بفتح الباء الثانية وكسرها، والبلال الماء. ومعنى الحديث سأصلها، شبه قطيعتها بالحرارة تطفأ بالماء، وهذه تبرد بالصلة. والعشيرة هم قرابة الإنسان الأدنى فالأدنى. وهذا الحديث فيه ما يتعلق بصلة الرحم والإحسان إليهم والعمل على إصلاحهم وتوجيههم ودلالتهم إلى الخير، وهذا من أهم ما يكون في باب صلة الأرحام. فليست صلة الأرحام بمجرد الزيارة ومجرد اللقاء إذا كانوا على منكرات وعلى مخالفات، فإن من الصلة أن تناصحهم بالمعروف، وأن تدلهم على الحق والهدى بالتي هي أحسن، مع الرفق وحسن المعاملة وطيب الكلام وحسن البيان والاستدلال، لعل الله سبحانه وتعالى أن ينقذ قرابتك مما هم عليه من المخالفات. وهذا الحديث من الأدلة على أن مناصحة ذوي القربى ودلالتهم إلى الخير ووعظهم وتذكيرهم بالله ونهيهم عن المحرمات، كل ذلك داخل في الصلة. وإن كان بعض الناس قد يغيب عن ذهنه دخول مثل ذلك في صلة الأرحام. وها هو نبينا عليه الصلاة والسلام دعا قريشا فاجتمعوا فعم وخص. عم أي بخطاب للجميع، وخص الأدنى فالأدنى من قرابته صلوات الله وسلامه عليه، فذكر بني عبد شمس وبني كعب بن لؤي وبني مرة بن كعب وبني هاشم وبني عبد المطلب. بني عبد المطلب هم أقرب ما يكونون إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ثم خص أيضا بنته فاطمة: أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا. إذن هذا الحديث أيها الإخوة المستمعون من الأحاديث المهمة في صلة الأرحام وأهمية العناية بذلك، وأن الرحم ينبغي أن تبقى رطبة مبلولة، لا تكون منقطعة جافة، بل ينبغي أن يدوم التواصل وأن يستمر الترابط، وأن يحصل التلاقي، وأن يتحقق التعاون إلى غير ذلك من المعاني المهمة التي ينبغي أن تكون بين ذوي الرحم الواحد.
وهذا أيها الإخوة الكرام من جمال هذا الدين وعظيم شأنه وما يحققه لأهله من روابط قوية وتعاون عظيم مثمر. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita masih berada dalam bab birrul walidain, yaitu berbakti terhadap kedua orang tua dan juga tentang silaturahmi. Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana beliau berkata, tatkala turun firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan peringatkanlah keluargamu yang terdekat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyeru atau memanggil kaum Quraisy. Fajtama'u, maka berkumpullah orang-orang Quraisy, dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'amma wa khassa, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut mereka secara umum dan menyebut mereka juga secara khusus, kabilah per kabilah, suku per suku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, wahai Bani Abdi Syams, wahai Bani Ka'ab bin Lu'ay, anqidhu anfusakum minan nar, selamatkanlah diri kalian dari neraka jahanam. Wahai Bani Murrah bin Ka'ab, selamatkanlah diri kalian dari neraka jahanam. Wahai Bani Abdi Manaf, selamatkan diri kalian dari neraka jahanam. Wahai Bani Hashim, selamatkanlah diri kalian dari neraka jahanam. Wahai Bani Abdul Muttalib, selamatkanlah diri kalian dari neraka jahanam. Wahai Fatimah, selamatkanlah dirimu dari neraka jahanam. Sungguhnya aku tidak bisa menolong kalian sama sekali. Hanya saja kalian memiliki silaturahmi yang akan aku basahkan ya silaturahmi tersebut. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kata Imam Nawawi rahimahullah tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sa'abulluha bi bilaliha, saya akan membasahi ya kekerabatan kita dengan air, ya. Dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah, artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menyambung silaturahmi. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyamakan sikap memutuskan silaturahmi seperti suatu yang panas, ya. Oleh karenanya silaturahmi harus dibasahi dengan air sehingga tetap bisa ada kekerabatan yang baik di antara para karib kerabat. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-ashirah, tatkala Allah berfirman, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan peringatkanlah kerabatmu yang terdekat. Al-ashirah adalah kerabat seseorang yang lebih dekat dan kemudian selanjutnya yang semakin jauh dan semakin jauh. Jadi semakin dekat, ya, kemudian yang setelahnya dan setelahnya disebut dengan ashirah. Dalam hadis ini dijelaskan tentang perkara yang berkaitan dengan silaturahmi. Bahwasanya seorang yang hendak menyambung silaturahmi, hendaknya dia berbuat baik kepada karib kerabatnya dan berusaha untuk memperbaiki kondisi yang ada di karib kerabatnya. Jika ada sesuatu yang rusak atau sesuatu yang mungkar yang terjadi di karib kerabatnya, maka hendaknya dia berusaha untuk memperbaikinya, untuk meluruskannya. Oleh karenanya, silaturahmi itu bukan hanya sekedar mengunjungi, adanya kunjungan, ya, atau hanya sekedar bertemu, ya. Dan jika kerabat kita dalam kondisi melakukan kemungkaran, ya, maka di antara bentuk silaturahmi yang terbaik adalah kita menasihati mereka. Ini bentuk silaturahmi, bukan hanya sekedar kunjungan, ziarah, kemudian pertemuan, tetapi di antara bentuk silaturahmi yang penting yaitu kita menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar terhadap karib kerabat kita. Kita ingatkan mereka tentang kemungkaran yang mereka lakukan. Kita jauhkan mereka dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Tentunya semua itu kita lakukan dengan penuh kelembutan dan dengan kata-kata yang terbaik. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kita bisa menyelamatkan kerabat kita dari siksaan neraka jahanam. Hadis ini, ya,
sangat tegas dan jelas menunjukkan bahwasanya di antara bentuk silaturahmi yaitu mencegah mereka, mencegah karib kerabat dari perbuatan muharramat, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sebagian orang lupa akan hal ini, mereka menyangka bahwasanya namanya silaturahmi yaitu hanya sekedar beri kunjungan, beri hadiah ya. Mereka tidak sadar bahwasanya di antara bentuk silaturahmi yang penting adalah memperbaiki kondisi karib kerabat, menegakkan nahi mungkar di antara mereka dengan penuh kelembutan. Lihatlah dalam hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru orang-orang Quraisy. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru mereka dan menyebut mereka dengan secara umum dan secara khusus. Rasulullah SAW menyebutkan secara umum, yaitu menyeru orang Quraisy secara umum, seluruh orang Quraisy. Kemudian Rasulullah SAW, yaitu Rasulullah mengenal wahai orang-orang Quraisy, wahai kaum Quraisy. Setelah itu Rasulullah SAW mengkhususkan dengan menyebutkan satu persatu sampai yang terdekat, yaitu putrinya Fatimah radhiyallahu taala anha. Nabi SAW satu persatu beliau mengatakan, wahai Bani Abdi Syams, wahai anak-anaknya Abdu Syams, wahai Bani Ka'ab bin Lu'ay, wahai anak keturunan Ka'ab bin Lu'ay, angkidhu anfusakum minan nar, selamatkanlah diri kalian dari neraka jahanam. Wahai Bani Murrah bin Ka'ab, wahai anak keturunannya Murrah bin Ka'ab, selamatkanlah diri kalian dari neraka jahanam. Wahai Bani Abdi Manaf, yaitu wahai anak keturunannya Abdu Manaf, selamatkanlah diri kalian dari neraka jahanam. Rasulullah mengkhususkan, menyebutkan satu persatu. Wahai Bani Hashim, dan inilah kabilah yang paling dekat atau suku atau kerabat yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bani Hashim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Bani Hashim, anqidhu anfusakum minan nar, wahai anak keturunan Hashim, selamatkanlah diri kalian dari neraka jahanam. Kemudian terdekat lagi, wahai Bani Abdul Muttalib, anqidhu anfusakum minan nar, selamatkanlah diri kalian dari neraka jahanam. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan yang terdekat lagi, wahai Fatimah, putrinya sendiri. Kata Nabi SAW, wahai Fatimah, putri Rasulullah SAW, angkidhi nafsaki minan nar, selamatkanlah diri engkau wahai Fatimah dari neraka jahanam. Kemudian Nabi SAW mengatakan, fa inni la amliku lakum minallahi syai'an, aku tidak bisa menolong kalian, aku tidak memiliki sesuatu pun dari Allah untuk kalian. Ghairu anna lakum rahiman sa'abulluha bibilaliha, hanya saja kalian adalah kerabatku dan aku akan membasahi kekerabatanku dengan sebasah-basahnya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini termasuk dari hadis-hadis yang sangat penting yang menjelaskan tentang perhatian syariat terhadap silaturahmi. Dan hendaknya silaturahmi harus senantiasa dalam keadaan basah, dalam keadaan terbasahkan dengan kerukunan, dengan hubungan yang baik, yang erat di antara karib kerabat, saling tolong menolong, saling bekerja sama. Ini sangat perkara yang sangat penting dalam menyambung hubungan silaturahmi. Jangan sampai hubungan silaturahmi dalam keadaan panas, penuh dengan pertikaian, permusuhan. Ini menunjukkan akan indahnya syariat Islam. Oleh karenanya para pendengar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, silaturahmi harus senantiasa dalam keadaan basah. Jangan sampai dalam keadaan panas, terjadi pertikaian di antara keadaan panas, permusuhan, akan tapi dibasahi dengan kerjasama, adanya kerukunan di antara karib kerabat. Yang ini semua dituntut dalam syariat Islam. Oleh karenanya hadis ini menunjukkan akan indahnya syariat Islam, di mana syariat Islam berusaha untuk mewujudkan bagi para pemeluknya kerukunan, kedamaian dan ketentraman di antara karib kerabat.